हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ರಾ ಚೌಧರಿ. ಇವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ನೇರವಾಗಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಲೋಕಸಭೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಂಪಿಸ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಗೆ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ SP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. SP-ಯಿಂದ ಕೈರಾನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಂತ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೇವಲ ಯೋಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ನ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. BJPಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಇಕ್ರಾ ಚೌಧರಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವ ವೈಖರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ ಆಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಇಕ್ರಾ ಚೌಧರಿ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯೇ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಚಾರದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಭವಿ ಅವರು ಅಂದರೆ LJPಯ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಂಭವಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ರೀತಿಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ BJP ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾದ SP-ಯಿಂದ ಇಕ್ರಾ ಚೌಧರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯಿತು. ಇವರು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಗೆಗಿನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುಂಪು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಗಲಭೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇವರು ತಿವಿದ್ರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಇವರು ಬಳಸ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ SP ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಿಂದೂ ಪರವಾದ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅಂತ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವರು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಸಂಸದರು, ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಸಂಸದರು, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ಸಂಸದರು ಭಾಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಕ್ರಾ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಡೀ ಲೋಕಸಭೆ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಇದೆ. भारत के संविधान के 75वें वर्ष की चर्चा के मौके पर मैं सबसे पहले संविधान बनाने वालों की दूरदृष्टि को सलाम करती हूँ. एक युवा सांसद के तौर पर
मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज़ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारतवर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है, पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहन ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है
और कई अन्य अधिकार, उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है, बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डर कर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहाँ हक छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है। ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी।